प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। सो अज की इस वीडियो के असी कंप्यूटर साइंस जमात 9वीं द पार्ट 1 तो पार्ट 7 तक दरे लेके हाजिर हुए हैं। सो इस पूरी वीडियो के दौरान असी पार्ट 1 तो पार्ट 7 तक दियाँ खाली थावां, सही गलत, छोटे उत्तरां वाले प्रश्न और वड्डे उत्तरां वाले प्रश्नों इस वीडियो के माध्यम के नाल असी कवर करांगे। सो आओ असी हुण इस वीडियो शुरू करते हैं। सब तो पहला साडे कोल पार्ट नंबर 1 दी खाली थावां पढ़ो। पहली खाली थां है एक एक्सल वर्कबुक विच डैश होंदियां ने। साडे कोल जो ऑप्शन है वर्कशीटां, रोज़, कॉलम या फार्मूले। साडे कोल इसका सही उत्तर है एक एक्सल वर्कबुक विच वर्कशीटां होंदियां हन। दूसरी साडे कोल खाली थां है सैल की असल कीमत डैश बार विच नज़र आउंदी है। साडे कोल जो ऑप्शन है टाइटल, मीनू, फार्मूला इन्हां विच कोई नहीं। साडे कोल इसका सही उत्तर है सैल की असल कीमत फार्मूला बार विच नज़र आती है। तीसरी खाली थां है डैश फॉर्मैटिंग नूं असीं अपनी जरूरत अनुसार किसी सैल उत्ते एक या एक तो वध नियम लगा के लागू कर सकते हैं। साडे कोल जो ऑप्शन है फार्मूला, फंक्शन, कंडीशन या इन्हां विच कोई नहीं। साडे कोल इसदा सही उत्तर है कंडीशनल फॉर्मैटिंग नूं असीं अपनी जरूरत अनुसार किसी सैल उत्ते एक या एक तो वध नियम लगा के लागू कर सकते हैं। चौथी साडे कोल खाली थां है फॉर्मेट कमांड डैश टैब उत्ते उपलब्ध होंदी है। साडे कोल जो ऑप्शन है होम, इंसर्ट, डाटा या फार्मूला। साडे कोल इसदा सही उत्तर है फॉर्मेट कमांड होम टैब उत्ते उपलब्ध होंदी है। पंजवीं साडे कोल खाली थां है सारे फार्मूले डैश चिन्ह नाल शुरू होने चाहिए ने। साडे कोल इसदे ऑप्शन है सिग्मा, जमा, बराबर है या इन्हां विच कोई नहीं। साडे कोल इसदा सही उत्तर है सारे फार्मूले बराबर चिन्ह नाल शुरू होने चाहिए हैं। छेवीं साडे कोल खाली थां है वर्कशीट विच लिखे डाटा नूं डैश की मदद नाल एक क्रम विच अरेंज किया जा सकता है। साडे कोल जो ऑप्शन है फार्मूला, फंक्शन, फिल्टर या सॉर्टिंग। साडे कोल इसदा सही उत्तर है वर्कशीट विच लिखे डाटे नूं सॉर्टिंग की मदद नाल एक क्रम विच अरेंज किया जा सकता है। सतवीं साडे कोल खाली थां है सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड डैश टैब उत्ते उपलब्ध होंदी है। साडे कोल जो ऑप्शन है होम, इंसर्ट, डाटा या फार्मूला। साडे कोल दा सही उत्तर है सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड होम टैब उत्ते उपलब्ध होंदी है। सो अगे हुण असीं सही गल दसो बारे पढ़ांगे। पहला साडे कोल एक फंक्शन पहला तो ही परिभाषित फार्मूला हुंदा है, सही। दूसरा है चिन्ह एक्स की वरतों गुणा करन लई कीती जांदी है, गलत। तीसरा है फार्मूला एक सारणी हुंदा है जो गणना करता है, सही। चौथा है हरेक फंक्शन का एक खास क्रम हुंदा है जिसनूं सिंटैक्स कहा जाता है, सही। पंजवां है फिल्टर लिस्ट विचों खास सूचना लभदा है, सही। अगे हम असीं छोटे उत्तर वाले प्रश्न पढ़ांगे जिस विच पहला प्रश्न है कंडीशनल फॉर्मैटिंग की हुंदी है। कंडीशनल फॉर्मैटिंग एक अजिहा टूल है जिस राही एक सैल या सैलां की रेंज उत्ते किसी शर्त के आधार पर कोई फॉर्मैट लागू किया जाता है। इसकी वरतों असीं अपनी लोड़ अनुसार किसी भी सैल या सैलां की रेंज ते एक या एक तो वध नियम लगा के अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है मर्ज ते सेंटर की हुंदा है। मर्जिंग सैल ऑप्शन की वरतों किसी टाइटल नूं स्प्रैडशीट के खास भाग विच सेंटर विच करन लई कीती जांदी है। जदों सैलां दे एक ग्रुप नूं मर्ज किया जाता है तो नतीजे वजों सैल विच लिखिया होया टैक्सट चुने हुए सैलों उपर अनुसार मर्ज होकर सेंटर विच आ जाता है। तीसरा प्रश्न है सैल रैफरेंस की हुंदी है। सैल रैफरेंस सैल का एड्रैस हुंदा है जो कि फार्मूले या फंक्शनां विच वरतिया जाता है। उदाहरण लई बराबर A1 जमा A2 फार्मूले विच A1 अते A2 सैल के रैफरेंस नूं दर्शाउंदे हन। A1 अते A2 सैलां विचले डाटे का जोड़ करन लई यह फार्मूला जमा वरतिया जा सकता है। एक्सल विच सैल का रैफरेंस लिखण दे 3 तरीके हैं, एब्सोल्यूट रैफरेंस, रिलेटिव रैफरेंस ते मिक्सड रैफरेंस। चौथा साडे कोल प्रश्न है सॉर्टिंग की हुंदी है। एक्सल विच डाटा नूं एक क्रम विच लगाउणा सॉर्टिंग कहलाउंदा है। डाटा नूं घटदे या वधदे क्रम विच लगाया जा सकता है। डाटा नूं सॉर्ट करन लई होम या डाटा टैब की वरतों की जा सकती है। डाटा नूं वधदे क्रम विच लगाउण लई अते घटदे क्रम विच लगाउण लई सॉर्टिंग की वरतों की जाती है। पंजवां प्रश्न है फिल्टर की हुंदे हन। एक्सल विच फिल्टर की वरतों किसी खास सूचना नूं लभण लई कीती जाती है। एक्सल विच वख-वख किस्मां के डाटा उत्ते फिल्टर लगाए जा सकते हैं। फिल्टर एक या एक तो वध कालमां उत्ते लगाए जा सकते हैं।
ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਮ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਟੈਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸੈੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਰੋ ਅਤੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਕਾਰਡ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸੈੱਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਡਰੈਸ ਕਾਲਮ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਰੋ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ A5 ਸੈੱਲ ਐਡਰੈਸ, A ਕਾਲਮ ਅਤੇ 5 ਨੰਬਰ ਰੋ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਚਿੱਤਰ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸੈੱਲ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸੈੱਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਰੋ ਜਾਂ ਕਾਲਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸੈੱਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੋਮ ਟੈਬ ਦੇ ਸੈੱਲ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਇਨਸਰਟ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਡਰਾਪ ਡਾਊਨ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਰਟ ਸੈੱਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇਨਸਰਟ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੈੱਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਾਂ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਵਰਤ ਕੇ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲੱਸ, ਮਾਈਨਸ, ਐਸਟਰਿਕ, ਫਾਰਵਰਡ ਸਲੈਸ਼ ਤੇ ਕੈਰੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਟੈਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ A3 ਸੈੱਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਟਾਈਪ ਕਰੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ A1 ਜਮਾ A2। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੱਜੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ A1 ਅਤੇ A2 ਸੈੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ A3 ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ A1 ਪਲੱਸ A2 ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕੀ ਦਬਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 45 ਜਮਾ 35 ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੜਾਅ ਲਿਖੋ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਗਣਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਵੀ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ A3 ਸੈੱਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਕਰੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ। A1 ਅਤੇ A2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਨ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦੀ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟਰ ਕੀ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, A1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ A2 ਸੈੱਲ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਟ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਡਾਟਾ ਮਾਰਕਰ, ਐਕਸਿਸ, ਚਾਰਟ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਚਾਰਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਟ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਡਾਟਾ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ, ਪਾਈਵਟ ਟੇਬਲ, ਚਾਰਟ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਡਾਟਾ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਹਾਈਡ, ਸਪਲਿਟ, ਅਰੇਂਜ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰਕੇ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੌਥੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋ ਅਤੇ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਹਾਈਡ, ਸਪਲਿਟ, ਅਰੇਂਜ ਜਾਂ ਫਰੀਜ ਪੈਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਫਰੀਜ ਪੈਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋ ਅਤੇ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਵੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਫੰਕਸ਼ਨ, ਫਿਲਟਰ ਜਾਂ ਚਾਰਟ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਚਾਰਟ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਟੂਲ ਕੀ ਹਨ। ਸੋ ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਟੂਲ ਸਧਾਰਨ ਟੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
ਕੁਝ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਗਣਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਰਟ ਦੇ ਕੋਈ 5 ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਸੋ ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟ ਦੇ ਕਈ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਚਾਰਟ ਏਰੀਆ, ਦੂਜਾ ਡਾਟਾ ਸੀਰੀਜ਼, ਤੀਸਰਾ ਐਕਸਿਸ, ਚੌਥਾ ਪਲਾਟ ਏਰੀਆ, ਪੰਜਵਾਂ ਗ੍ਰਿਡ ਲਾਈਨਸ, ਛੇਵਾਂ ਲੈਜੈਂਡ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਆਪਣੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਛੇੜਖਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਵਿਊ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਪਲਿਟ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਸਪਲਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਸੋ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਰੋ ਜਾਂ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਲ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰੋ ਜਾਂ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਫਿਕਸ ਰਹਿਣ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੜਾਅ ਲਿਖੋ। ਸੋ ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਟੂਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਰਟ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚਾਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੰਸਰਟ ਟੈਬ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਚਾਰਟ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਂ ਚਾਰਟ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਲ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਾਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਾਟਾ ਟੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਐਕਸਲ ਦੇ ਡਾਟਾ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਾਟਾ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਟਾ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਡਾਟਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਵਾਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਰਸਾਵੇਗਾ। ਡਾਟਾ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਟੈਪ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਡਾਟਾ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਡਾਟਾ ਟੈਬ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਡਾਟਾ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਡ੍ਰੌਪ ਡਾਊਨ ਮੈਨੂ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਡਾਟਾ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਡਾਟਾ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਟਿੰਗ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਕੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਲਿਖੋ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਛੇੜਖਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਵਿਊ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜਾਅ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਰਿਵਿਊ ਟੈਬ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਪਾਸਵਰਡ ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਓਕੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਹਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਸਟੈਪ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਸਲ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਹਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਹਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਸਟੈਪ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਵੀ ਐਕਸਲ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਹੋਮ ਟੈਬ ਦੇ ਸੈੱਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਫਾਰਵਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈਡ ਅਤੇ ਅਨਹਾਈਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਈਡ ਕਾਲਮ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਾਲਮ ਹਾਈਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 3 ਦੀ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਡੈਸ਼ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨੈਟਵਰਕ, ਇੰਟਰਨੈਟ, ਵਾਇਰਲੈਸ ਜਾਂ ਟੋਪੋਲੋਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਨੈਟਵਰਕ। 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰਵਰ, ਕਲਾਇੰਟ, ਨੋਡ, ਲੈਨ ਜਾਂ ਵੈਨ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਰਵਰ ਇੱਕ ਆਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਰੇਕ ਨੈਟਵਰਕ ਯੰਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਹਬ, ਬਸ, ਰਿੰਗ ਜਾਂ ਸਟਾਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਹਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਰੇਕ ਨੈਟਵਰਕ ਯੰਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਯੰਤਰ ਇੱਕੋ ਕੇਬਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਰਿੰਗ, ਡਿਊਲ ਰਿੰਗ, ਮੈਨ ਜਾਂ ਲੈਨ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਰਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਯੰਤਰ ਇੱਕੋ ਕੇਬਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਰਿਸੀਵਰ, ਸੈਂਡਰ ਜਾਂ ਹਬ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸੈਂਡਰ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੱਸੋ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਲੈਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਫੁੱਲ ਡੁਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦੋਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਡਾਟਾ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਹੀ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਨੈਟਵਰਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗਲਤ। ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਈ 4 ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਸੋ 4 ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਰਿੰਗ ਟੋਪੋਲੋਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਬਸ ਟੋਪੋਲੋਜੀ, ਤੀਸਰਾ ਸਟਾਰ ਟੋਪੋਲੋਜੀ, ਚੌਥਾ ਟਰੀ ਟੋਪੋਲੋਜੀ, ਪੰਜਵਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਟੋਪੋਲੋਜੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਟਾਰ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੰਤਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੱਬ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਟਾਰ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੱਬ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੱਬ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚਲੀ ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100 ਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਰਾਊਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਊਟਰ ਇੱਕ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਉਸ ਹੀ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਊਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਪੈਕੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਬ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਹੱਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕ ਯੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੱਬ ਇੱਕ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਟਾ ਵੰਡ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿੰਗ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਰਿੰਗ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਰਿੰਗ। ਸਿੰਗਲ ਰਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕੋ ਕੇਬਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਯੰਤਰ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਡਾਟਾ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਯੰਤਰ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਡਿਊਲ ਰਿੰਗ। ਇਹ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੈਟਵਰਕ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਕੇਟ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵੱਡੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨੈਟਵਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ ਲਿਖੋ। ਸੋ ਨੈਟਵਰਕ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ, ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜਾਂ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ, ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੇਬਲ ਤਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰੇਡੀਓ ਸਿਗਨਲ ਰਾਹੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲਾਭ ਹੈ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ, ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਛੇਵਾਂ, ਨੈਟਵਰਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਵਾਂ, ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ
ਸਰਵਰ ਤੋਂ ਬੈਕਅਪ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 8ਵਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। 9ਵਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਹਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਅਤੇ ਬਦਲਣੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਕਈ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਭਾਗ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਸੋ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਟਵਰਕ ਲਈ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਲਾਇੰਟ ਜਾਂ ਨੋਡ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਸਰਵਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਕਲਾਇੰਟ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਾਰਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ NIC ਕਾਰਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕਲਾਇੰਟ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਸਰਵਰ ਅਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਾਰਡ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਰ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਤਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਹੱਬ ਜਾਂ ਸਵਿਚ। ਸੋ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਹੱਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕ ਯੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੱਬ ਇੱਕ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਟਾ ਵੰਡ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਰਾਊਟਰ। ਰਾਊਟਰ ਇੱਕ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਊਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਪੈਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਨੈਟਵਰਕ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ 4 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਪੈਨ। ਸੋ ਪੈਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ। ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਨ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਕੇਬਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਜਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਪਟਾਪ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸੈੱਲਫੋਨ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਆਦਿ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਦੇ 10 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਈਫਾਈ, ਈਥਰਨੈਟ, ਬਲੂਟੁੱਥ ਆਦਿ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ LAN। LAN ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੰਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਖੁਦ ਦਾ ਘਰ, ਸਕੂਲ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕਾਲਜ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੈਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਦਾਇਰਾ 1 ਮੀਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਸਪੀਡ 10 ਮੈਗਾਬਿਟ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਗੀਗਾਬਿਟ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਮੈਨ। ਮੈਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ। ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ LAN ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਨ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨ ਨੈਟਵਰਕ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਤੋਂ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਰਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਚੌਥੀ ਕਿਸਮ ਹੈ WAN। ਸੋ WAN ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। WAN ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਨੈਟਵਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ LAN ਅਤੇ MAN ਨੈਟਵਰਕ। ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। WAN ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ, ਆਡੀਓ ਕਾਲ, ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੋ। ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸੈਂਡਰ ਅਤੇ ਰਿਸੀਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਵਹਾਓ। ਸੈਂਡਰ ਅਤੇ ਰਿਸੀਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਵਹਾਓ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸਿੰਪਲੈਕਸ। ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟੇ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੂਚਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਯੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਯੰਤਰ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਕੀਬੋਰਡ, ਮਾਊਸ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਦੂਸਰੀ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਮ ਹੈ ਹਾਫ ਡੁਪਲੈਕਸ। ਹਾਫ ਡੁਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟੇ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਦੋਨਾਂ ਯੰਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੈਂਡਰ ਅਤੇ ਰਿਸੀਵਰ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਡਾਟਾ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਵਾਕੀ ਟਾਕੀ। ਤੀਸਰੀ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਫੁੱਲ ਡੁਪਲੈਕਸ। ਫੁੱਲ ਡੁਪਲੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡਰ ਅਤੇ ਰਿਸੀਵਰ ਦੋਨੋਂ ਡਾਟੇ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੁੱਲ ਡੁਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 2 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਡਾਟਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 4 ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ DBMS ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਡੈਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਸਿਸਟਮ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਸੇਂਜਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ DBMS ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮਾਸਟਰ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ, ਯੂਜ਼ਰ ਜਾਂ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ। ਸੋ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਟਾ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਡਾਟਾਬੇਸ, ਸੂਚਨਾ, ਐਂਟੀਟੀ ਜਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਟਾ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਥੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਡੈਸ਼ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਡਾਟਾਬੇਸ, DBMS, DBA ਜਾਂ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ, ਫੋਰਨ ਕੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੀ ਜਾਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਕੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ DBA ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਟਾਬੇਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ DBMS ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ SQL ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਟਰਕਚਰ ਕੁਐਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਚੌਥਾ ਹੈ RDBMS ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਅਨੇਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ DBA ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ DBA ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ DBA, ਦੂਸਰਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ DBA, ਤੀਸਰਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ DBA, ਚੌਥਾ ਡਾਟਾ ਵੇਅਰਹਾਊਸ DBA। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ SQL ਕੀ ਹੈ। ਸੋ SQL ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਸਟਰਕਚਰਡ ਕੁਐਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਬਦਲਣ ਆਦਿ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਡਾਟਾ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਕੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਜ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸੁਪਰ ਕੀ, ਦੂਸਰਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ, ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ, ਚੌਥਾ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ, ਪੰਜਵਾਂ ਫੋਰਨ ਕੀ।
ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਨਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਔਖੇ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਸਮਝਣਯੋਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਡੰਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਟਾਬੇਸ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਸੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ, ਦੂਜੀ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ, ਤੀਜੀ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ, ਚੌਥੀ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ। ਅੱਗੇ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ DBMS ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ ਦੱਸੋ। ਸੋ DBMS ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ, ਡਾਟਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਆਦਿ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। DBMS ਯੂਜ਼ਰ ਅਤੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ DBMS ਦੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ, DBMS ਰਿਡੰਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕਈ ਯੂਜ਼ਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ, DBMS ਡਾਟਾ ਬੈਕਅਪ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ, DBMS ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ DBMS ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ, DBMS ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, DBMS ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ, DBMS ਲਈ ਵੱਧ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ, DBMS ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ, DBMS ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਡਾਟਾ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਡਾਟਾ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਾਟਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਡਾਟਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦਿ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਮਾਡਲ ਦੇ ਭਾਗ। ਡਾਟਾ ਮਾਡਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਲੌਜੀਕਲ ਮਾਡਲ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਈਨ ਦਰ ਲਾਈਨ ਡਾਟਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਬਾਈਨਰੀ ਮਾਡਲ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਮਾਡਲ, ਐਂਟੀਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਾਡਲ, ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਲੌਜੀਕਲ ਮਾਡਲ, ਸਿਮੈਂਟਿਕ ਡਾਟਾ ਮਾਡਲ। ਅੱਗੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ ਬੇਸਡ ਲੌਜੀਕਲ ਮਾਡਲ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਈਨ ਦਰ ਲਾਈਨ ਡਾਟਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਨੈਟਵਰਕ ਮਾਡਲ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਮਾਡਲ, ਹਾਇਰਾਰਕੀਕਲ ਮਾਡਲ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਾਟਾ ਮਾਡਲ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਾਟਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਚਲੇ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਟੀਟੀ, ਐਟਰੀਬਿਊਟ, ਐਂਟੀਟੀ ਸੈੱਟ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੈੱਟ ਆਦਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ -1 ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਐਕਸਲ, ਵਰਡ, ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਐਕਸੈਸ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਐਕਸੈਸ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕੁਆਰੀ, ਟੇਬਲ, ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਮੋਡਿਊਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਟੇਬਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਇੱਕ ਫੀਲਡ, ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਡਾਟਾਬੇਸ, ਟੇਬਲ, ਡਾਟਾ ਆਈਟਮ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਇੱਕ ਫੀਲਡ, ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਆਈਟਮ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਥੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਕੁਆਰੀ। ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ, ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਾਂਭਣ, ਫਾਰਮ ਅਪਡੇਟ। ਦੂਸਰਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ, ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ, ਕੁਆਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ। ਤੀਸਰਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ, ਪੇਸਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਪੀ ਕਰਨ। ਚੌਥਾ ਕੁਆਰੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨ, ਮੋਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕੁਆਰੀ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ, ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ, ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਆਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਲਈ ਖਾਸ ਸੈਟਿੰਗ ਡੈਸ਼ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਡਾਟਾਬੇਸ, ਮੈਕਰੋ, ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟਸ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਲਈ ਖਾਸ ਸੈਟਿੰਗ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪਸ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। MS ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਸੋ MS ਐਕਸੈਸ ਦੇ 6 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
जिस विच पहला है टेबल, दूसरा क्वेरी, तीसरा फार्म, चौथा रिपोर्ट, पंजवां मैक्रो ते छेवां मॉड्यूल्स। दूजा प्रश्न है MS एक्सेस विच किहड़े-किहड़े डाटा टाइप वरते जाते हैं। सो MS एक्सेस विच वरते जाते डाटा टाइप हेठ लिखे अनुसार हैं, जिस विच पहला है टैक्स्ट, दूसरा नंबर, तीसरा डेट और टाइम, चौथा हाँ या नहीं, पंजवां करंसी, छेवां ऑटो नंबर, सतवां मीमो, अठवां OLE ऑब्जेक्ट, नौवां हाइपरलिंक और 10वां गणनावां। तीसरा प्रश्न है रिकॉर्ड तो की भाव है। सो किसी टेबल विच रो नूं रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड नूं टप्पल के नाम नाल भी जानिया जाता है। जिवें तुसीं हेठा चित्र देख पा रहे हो, इस विच 202 वाली जिहड़ी सीधी लाइन है, जिस विच सुरिंदर सिंह 9वीं कंप्यूटर साइंस और उसके अंक 75 ने। सो ये पूरी लाइन एक रिकॉर्ड नूं दर्शा रही है। अगे साडे कोल चौथा प्रश्न है टेबल की हुंदा है। टेबल बनाउण दे वख-वख तरीके दसो। सो टेबल एक डाटाबेस ऑब्जेक्ट है जिसकी वरतों डाटा नूं स्टोर करन, वेखण अते डाटे विच कुछ बदलाव करन लई कीती जांदी है। टेबल के एक रिकॉर्ड विच एक या एक तो वध फील्ड हो सकते हैं। हर एक फील्ड विच टेबल के खास विषय बारे डाटा स्टोर होंदा है। टेबल बनाउण दे वख-वख तरीके हैं, जिस विच पहला है डाटा व्यू राहीं, दूजा टेबल डिजाइन व्यू राहीं। पंजवां प्रश्न है फार्म तो की भाव है। फार्म एक डाटाबेस ऑब्जेक्ट है। फार्म टेबल की ग्राफिकली पेशकारी है जिसकी वरतों टेबल में डाटा भरन, मौजूदा टेबल में डाटा बदलन या डिलीट करने लई कीती जाती है। फार्म की वरतों आम तौर पर इस करके कीती जाती है क्योंकि ये लोगों को डाटा सही तरीके नाल भरने में सहायता करता है। छेवां प्रश्न है रिपोर्ट की हुंदी है। रिपोर्ट एक डाटाबेस ऑब्जेक्ट है जिसकी वरतों साडे वल्लों इकट्ठे किए गए डाटा नूं साडी सुविधा अनुसार ही प्रिंट करने की सहूलत दिंदा है। असी अपने टेबल के आधारित रिपोर्ट बना सकते हैं। अगे साडे कोल वड्डे उत्तर वाले प्रश्न है। इस विच पहला प्रश्न है डाटाबेस डिजाइन लई की जरूरी सेधा हैं, जानकारी दिओ। तो डाटाबेस डिजाइन लई जरूरी सेधा हेठ लिखे अनुसार हैं। अपनी जरूरत के अनुसार वो सारे फील्ड लभो जिन्हां तो सानूं लोड़ींदी जानकारी प्राप्त हो सके। दूजा डिजाइन वधिया बनाउण लई डाटा के हर एक हिस्से में छोटे छोटे महत्वपूर्ण हिस्सों में वंडिया जाए। तीसरा टेबल विच ग्रुप संबंधी फील्ड नूं बनाओ। चौथा हरेक टेबल विच प्राइमरी की बनाओ जो कि विलक्षण तौर पर पछाणी जा सके। पंजवां टेबल दे विच एक साझा फील्ड भी पाउणा चाहिए है। अगे दूसरा प्रश्न है MS एक्सेस के वख-वख कंपोनेंट बारे विस्तार नाल दसो। सो MS एक्सेस के वख-वख कंपोनेंट हेठ लिखे अनुसार हैं, जिस विच पहला है टेबल। टेबल MS एक्सेस विच डाटा स्टोरेज की सुविधा दिंदा है। हरेक टेबल विच रो हुंदियां हैं जिसनूं रिकॉर्ड किया जाता है ਅਤੇ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ, ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ, ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਫਾਰਮ ਸਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਥਾ ਹੈ रिपोर्ट डाटे को तरतीबबद्ध और संखेप रूप में दिखाती है। रिपोर्ट एक आसान लिस्ट या विद्यार्थियों का रिकॉर्ड या एक स्कूल के रिकॉर्ड को दर्शाती है। पंजवां है मैक्रो एक ऑटोमैटिक एक्शन है जो कि डाटे के ऑब्जेक्ट उत्ते लागू किया जाता है। मैक्रो राही असीं किसी प्रक्रिया ने रिकॉर्ड करके उसकी बार बार दोहराई करवा के अपना समा बचा सकते हैं। छेवां है मॉड्यूल्स मैक्रो की तरह ही होंगे हैं। इन्हां दी वरतों डाटाबेस के एडवांस फंक्शन लई कीती जाती है। ये डाटाबेस के अगाह वधू काम करवाउण लई वरते जाते हैं। तीसरा प्रश्न है फिल्टर की होंगे हैं, इसनूं लागू करने के स्टैप दसो। सो एक्सेल विच डाटा फिल्टर एक अजिहा तरीका है जिस राही असीं उही डाटा वेख सकते हैं जिसकी सानूं जरूरत होवे। फिल्टर की वरतों करते हुए असीं डाटा लई क्राइटेरिया सैट कर सकते हैं और ये सानूं टेबल विचों उही रिकॉर्ड लभ के देवेगा जो असीं लभना चाहते हैं। फिल्टर सानूं बिना किसी मुश्किल के बिल्कुल सही रिकॉर्ड लभ के दिंदे हैं। डाटा फिल्टर लागू करने के स्टैप हेठ लिखे अनुसार हैं। पहला, तुसीं जिस फील्ड उत्ते फिल्टर लगाना चाहते हो उस फील्ड के नाल वाले ड्रॉप डाउन एरो ते क्लिक करो। एक चैकलिस्ट के नाल एक ड्रॉप डाउन मेनू सामने नज़र आएगा। फिल्टर के नतीजे में सिर्फ चैक लगियां आइटम ही दिखाई देणगियां। किसी आइटम नूं इक्को समय सिलैक्ट या डीसिलैक्ट करने लई चैक बॉक्स ते क्लिक करो। ओके ते क्लिक करो तो फिल्टर लागू हो जाएगा। चौथा प्रश्न है सॉर्टिंग तो की भाव है। सॉर्टिंग नूं अपने डॉक्यूमेंट किवें लागू कर सकते हैं।
ਸੋ ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਸੌਰਟਿੰਗ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਘਟਦੇ ਜਾਂ ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਮ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਟੈਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੌਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਦੇ ਸਟੈਪ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਸੌਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਦੂਜਾ, ਹੋਮ ਟੈਬ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੌਰਟ ਅਤੇ ਫਿਲਟਰ ਗਰੁੱਪ ਉੱਤੇ ਜਾਓ। ਤੀਜਾ, ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਜਾਂ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਕਮਾਂਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਚੌਥਾ, ਹੁਣ ਟੇਬਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੇਬਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੌਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਵਾਂ, ਨਵੀਂ ਸੌਰਟ ਹੋਈ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਇਕ ਐਕਸੈਸ ਟੂਲਬਾਰ ਉੱਤੇ ਸੇਵ ਕਮਾਂਡ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 6 ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜੀਮੇਲ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਈਮੇਲ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਯਾਹੂ, ਗੂਗਲ, ਰੈਡਿਟ ਮੇਲ ਜਾਂ ਹੌਟਮੇਲ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀਮੇਲ, ਗੂਗਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਈਮੇਲ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਐਡਰੈਸ, ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਜਾਂ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਜਾਂ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਡੈਸ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕੈਪਚਾ, ਡਰਸਾ, ਹੈਪਚਾ ਜਾਂ ਨੈਪਕਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕੈਪਚਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਚੌਥੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਲਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਵਰਤਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਪਾਈਵੇਅਰ, ਟਰੋਜਨ, ਮੈਲਵੇਅਰ ਜਾਂ ਹੋਰਸ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਟਰੋਜਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਲਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਵਰਤਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ, ਲਿਮਿਟਿਡ, ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਸਹੀ ਗਲਤ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਫਰਾਡ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਅਸਲ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀ ਈਮੇਲ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗਲਤ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਚੌਥਾ ਹੈ BCC ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈਮੇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਤਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਦੂਜੇ ਰੈਸੀਪੀਐਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਹੀ। ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨੂੰ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਉਤਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕੈਪਚਾ ਕੋਡ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕੈਪਚਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਆਟੋਮੇਟਡ ਪਬਲਿਕ ਟਿਊਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਟੂ ਟੈਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਅਪਾਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੁਝ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕੈਪਚਾ ਕੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਗੂਗਲ ਐਪ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਐਪ ਸ਼ਬਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ, ਫੋਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਐਪ ਗੂਗਲ ਦੀਆਂ ਵੈਬ ਆਧਾਰਿਤ ਕੁਝ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ, ਕੈਲੰਡਰ, ਗੂਗਲ ਮੈਪ, ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕੋਡ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜੋ ਕਿ ਅਪਲਾਈਡ ਮੈਥਮੈਟਿਕ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣਾਏ ਤੇ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਲਈ ਦੋ ਕੀਜ਼ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਸ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੱਥ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਗਨੇਚਰ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੱਥ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਜਦਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲਿਖੋ। ਸੋ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਫੋਲਡਰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੰਪੋਜ਼ ਮੇਲ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਜੀਮੇਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਰੈਸੀਪੀਐਂਟ ਮੇਲ ਟੂ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੀਸਰਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਟਾਈਪ ਕਰੋ। ਚੌਥਾ, ਰਾਈਟ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਟਾਈਪ ਕਰੋ। ਚੌਥਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੇਲ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੈਂਡ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਡਾਊਨਲੋਡਿੰਗ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਸਟੈਪ ਲਿਖੋ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਸਟੈਪ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ, ਫਿਰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਓਪਨ ਜਾਂ ਸੇਵ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਤੀਸਰਾ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰੋ। ਚੌਥਾ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰੋ। ਛੇਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਲਾਉਡ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਕਲਾਉਡ ਜਿਵੇਂ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਟਾ ਗੂਗਲ ਦੇ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੂਗਲ ਕਲਾਉਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਡਾਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ USB ਕੇਬਲ ਜਾਂ ਵਾਈਫਾਈ ਜਾਂ ਬਲੂਟੁੱਥ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਕਲਾਉਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਡਾਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਤਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਈ 4 ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਸੋ 4 ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠ ਲਿਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਅਵੀਰਾ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ, ਦੂਜਾ ਕੁਇਕ ਹੀਲ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ, ਤੀਜਾ ਨੋਰਟਨ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ, ਚੌਥਾ ਅਵਾਸਟ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ IP ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ IP ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੈਟਵਰਕ ਉੱਪਰ ਹਰੇਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਐਡਰੈਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। IP ਐਡਰੈਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਟਵਰਕ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਪਰ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। IP ਐਡਰੈਸ ਵਿੱਚ 4 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ IP ਐਡਰੈਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ 192.168.1.121। ਸੋ IP ਐਡਰੈਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੰਬਰ 0 ਤੋਂ 255 ਤੱਕ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ IP ਐਡਰੈਸਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ 0.0.0.0 ਤੋਂ 255.255.255.255 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਐਡਰੈਸ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਖਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ 3 IP ਐਡਰੈਸ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ 0.0.0.0 ਇਹ ਡਿਫਾਲਟ ਨੈਟਵਰਕ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ 127.0.0.1 ਇਹ ਲੂਪ ਬੈਕ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ 255.255.255.0 ਇਹ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਾਊਟਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸੇ 3 ਗੂਗਲ ਐਪ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਸੋ ਗੂਗਲ ਦੀਆਂ ਵੈਬ ਆਧਾਰਿਤ ਕੁਝ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਐਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਐਪ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ, ਕੈਲੰਡਰ, ਮੈਪ, ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜੀਮੇਲ। ਇਸ ਗੂਗਲ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਗੂਗਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ। ਇਸ ਗੂਗਲ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਡਰਾਈਵ ਉੱਪਰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ 15 GB ਮੈਮਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਗੂਗਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਗੂਗਲ ਮੈਪ। ਇਸ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮੈਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ GPS ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਮੇਲ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਸੋ ਜੀਮੇਲ ਗੂਗਲ ਦੀ ਮੁਫਤ ਈਮੇਲ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਜੀਮੇਲ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਟੈਪ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਦੂਜਾ, www.gmail.com ਐਡਰੈਸ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਜੀਮੇਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਤੀਸਰਾ, ਗੂਗਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਇਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਕ੍ਰੀਏਟ ਅਕਾਊਂਟ ਲਿੰਕ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਅਕਾਊਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਫਾਰਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਪੰਜਵਾਂ, ਅਕਾਊਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ,
इस ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਜੀਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਐਡਰੈਸ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। 7ਵਾਂ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਬਟਨ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਮੇਲ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਗੂਗਲ ਦੀ ਇੱਕ ਐਪ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਡਰਾਈਵ ਉੱਪਰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ 15 GB ਮੈਮਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਗੂਗਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲਾਭ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਆਨਲਾਈਨ ਡਰਾਈਵ ਉੱਪਰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ, ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਉੱਪਰ ਪਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਜਾ, ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਉੱਪਰ ਪਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਥਾ, ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਉੱਪਰ ਸਟੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲਟ ਇਨ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ, ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਆਪਟੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ, ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਐਕਸਲ, ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, JPG ਆਦਿ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਤਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਗੂਗਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 7 ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ G2C ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਡੈਸ਼। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਟੂ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਚੌਥਾ ਨਨ ਆਫ ਦੀਸ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ G2C ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ G2G ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਡੈਸ਼। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਗੈਟ ਟੂ ਗੋ, ਗੈਦਰ ਟੂ ਗੋ ਜਾਂ ਨਨ ਆਫ ਦੀਸ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ G2G ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਤੀਸਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ G2E ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਡੈਸ਼। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਟੂ EMPLOYE, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ EMPLOYE, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਨਨ ਆਫ ਦੀਸ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ G2E ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ EMPLOYE। ਚੌਥੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ G2B ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਡੈਸ਼। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ ਬੈਂਕ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਨਨ ਆਫ ਦੀਸ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ G2B ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਪੰਜਵੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ IRCTC ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਡੈਸ਼। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਰੇਲਵੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਇੰਡੀਆ ਰਨਵੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਇੰਡੀਆ ਰੇਲਵੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਤੇ ਚੌਥਾ ਇੰਡੀਆ ਰੇਲਵੇ ਕਾਰਗੋ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ IRCTC ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਰੇਲਵੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਛੋਟੇ ਉਤਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣੇ ਹੀ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਸੋ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ, ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੜਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਆਮ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਸੂਚਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਤਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਚੰਗਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਚੰਗਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਚੰਗਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਚੰਗਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਲੋਕਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ 4 ਥੰਮ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ 4 ਥੰਮ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਦੇ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ ਡਾਟਾ ਕੰਟੈਂਟ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਕੈਪੀਟਲ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀ। ਕੈਪੀਟਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ 4 ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ 4 ਮਾਡਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ। ਸੋ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ। ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਸੀ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਸੀ ਸੰਚਾਰ, ਡਾਟਾ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ। ਸੋ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਆਦਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਬਿੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ, ਵਿਭਾਗੀ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ICT ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ, ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ। ਇਹ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਸਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਮਿਆਰ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਆਰਥਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਚੋਣਾਂ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ, ਟੈਂਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਟਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।